ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, এবিপি আনন্দ আপনাদের স্বাগত। আমি শিলাদিত্য। সুশান্ত মৃত্যু তদন্তে রিয়াকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। 3 দিনে রিয়া চক্রবর্তীকে 25 ঘন্টা সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ। সুশান্ত মৃত্যু তদন্তে 8 ঘন্টা ধরে রিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ হয়। আজ মুম্বাইয়ে মহিলা পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ। সুশান্তের সঙ্গে ঝগড়া ও ড্রাগ যোগ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ। রিয়ার জবাবে মিলেছে অসঙ্গতি, জানা যাচ্ছে সিবিআই সূত্রে। সৌভিক, সিদ্ধার্থ, স্যামুয়েলকেও একযোগে জিজ্ঞাসাবাদ। সুশান্তের প্রাক্তন ম্যানেজার শ্রুতি মোদীকেও জিজ্ঞাসাবাদ। আজকের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছিল আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত গুপ্তা। 4 बजे के आसपास अचानक जो है महिला पुलिसकर्मी अंदर बुलाई गई हैं और इस तरीके की जानकारी आ रही है, जिस बात का मृत्युंजय ने जिक्र किया है कि रिया चक्रवर्ती का आज बर्ताव ठीक नहीं था। और अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। और क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती की आने वाले दिनों में परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने अगर आज मुंबई पुलिस की महिला पुलिस को सिर्फ इस वजह से अंदर बुलाया कि रिया चक्रवर्ती जो जांच में सहयोग नहीं कर रही, उनका बर्ताव ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये यकीन मानिए फिर आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। और अब तो जिस बात का जिक्र मृत्युंजय कर रहे थे वो कि अब मीतू यानी कि जो सुशांत की बहन है वो भी वहां पर आएंगी। जब वो वहां पर आएंगी उनका बयान दर्ज होगा। उनका बयान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिया के साथ सुशांत के संबंधों को लेकर की महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जब सुशांत की जो डेड बॉडी जो देखी थी परिवार में किसी ने, तो वो मीतू ने देखी थी। और ऐसे में मीतू का एक एक शब्द काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दिखाते हैं आपको, इस वक्त जो है मुंबई पुलिस की गाड़ी हमारे सामने है। मुंबई पुलिस की ये जो दूसरी गाड़ी है जो रिया को लेकर के यहाँ तक आई है, लेकिन अब रिया की गाड़ी यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ गई है और जो मुंबई पुलिस की एक एस्कॉर्ट व्हीकल है वो इस वक्त जो है यहाँ पर रुक गई है। तो फिलहाल ये जो खार अंडरपास है जहाँ से हम गुजर रहे हैं और रिया की गाड़ी यहाँ से करीबन जो 200-300 मीटर आगे है। तो फिलहाल मुंबई पुलिस की जो 2 एस्कॉर्ट व्हीकल थी उनमें से एक जो एस्कॉर्ट व्हीकल है वो खार अंडरपास के पास में रुक गई है और दूसरी एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आगे बढ़ी है। लेकिन आज भी रिया चक्रवर्ती से करीबन 8 घंटे की पूछताछ हुई है। तो इस लिहाज से पहले दिन करीबन 10 घंटे, दूसरे दिन करीबन 7 घंटे और आज 8 घंटे, इस हिसाब से 25 घंटे के आसपास रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो चुकी है। সুশান্ত মৃত্যু তদন্তে রিয়াকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। 3 দিনে রিয়া চক্রবর্তীকে 25 ঘন্টা সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ। সুশান্ত মৃত্যু তদন্তে 8 ঘন্টা ধরে আজ রিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মুম্বাইয়ে মহিলা পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ। সুশান্তের সঙ্গে ঝগড়া ও ড্রাগ যোগ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ। রিয়ার জবাবে মিলেছে অসঙ্গতি, সিবিআই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সৌভিক, সিদ্ধার্থ, স্যামুয়েলকেও একযোগে জিজ্ঞাসাবাদ। সুশান্তের প্রাক্তন ম্যানেজার শ্রুতি মোদীকেও জিজ্ঞাসাবাদ। जो अभी डायरेक्टली इस पूरे केस में जो आरोपी पहले नंबर पर नहीं है, जरूर रिया के साथ में उनका नाम है, पर उनसे भी लगातार 10 दिन तक पूछताछ हुई। तो रिया चक्रवर्ती तो सीबीआई के सामने आई है, तमाम एंगल से पूछताछ होगी, हर एक पहलू से पूछताछ होगी और क्रॉस क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सामने वेरीफाई कराया जाएगा और कन्फ्रंट कराया जाएगा, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो चाहे कोई अन्य। अब देखिए कल का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब मित्तू सिंह अपनी बात रखेंगी। मित्तू सिंह वो शख्स, वो सुशांत सिंह की बहन जिन्होंने 8 जून से लेकर 12 जून तक सुशांत के साथ समय बिताया, वो उनके साथ घर में थी। और सुशांत सिंह निश्चित तौर पर अपनी बहन को उन्होंने साझा किया होगा कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, रिया चक्रवर्ती घर से क्यों गई, किस प्रकार का मनमुटाव था, ये जरूर अपनी बहन से उन्होंने साझा किया होगा। और एक बहन समझ सकती है कि उसके भाई की मानसिक स्थिति क्या है, तबीयत कैसी है, उसके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किस बात को लेकर परेशान है, एक बहन को पता होता है। तो 4 दिन की वो बात, और ये भी ध्यान रखें 14 जून की बात, 14 जून को जब मृत्यु हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो परिवार का, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के इकलौती सदस्य जिन्होंने कमरे में शव को देखा था। बिल्कुल। और আমাদের প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিচ্ছে যে ঠিক কি এখনো পর্যন্ত তদন্তের গতি প্রকৃতি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সার্বিক চিত্র ঠিক কি এখনো পর্যন্ত কি জানা যাচ্ছে, তদন্তে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সমস্ত কিছুই তুলে ধরছে আমাদের প্রতিনিধি।
নজর রাখছি পরের খবরের দিকে। মালদার মানিকচক কলেজের র্যাঙ্ক লিস্টে সঙ্গীত শিল্পী নেহা কাক্কারের নাম সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। একের পর এক হিট প্লেব্যাক, লাইভ কনসার্ট, রিয়েলিটি শো। এরপর কি স্নাতক স্তরে পড়াশোনা শুরু করতে চান জনপ্রিয় বলিউড গায়িকা নেহা কাক্কর? মালদার মানিকচক কলেজের একাধিক বিভাগে ভর্তির র্যাঙ্ক লিস্টে সঙ্গীত শিল্পীর নাম। এডুকেশন অনার্স, ইংরেজি অনার্স ও বিএ পাস কোর্সের তালিকায় জল করছে আঁখ মারে, দিলবার, কালা চশমার মতো জনপ্রিয় গানের গায়িকার নাম। বিএ পাস কোর্সের তালিকায় তো আবার নেহার নাম প্রথমেই। গত বৃহস্পতিবার এই তালিকা প্রকাশিত হয়। এরপরই বিষয়টি নজরে আসে মানিকচক কলেজ কর্তৃপক্ষের। তড়িঘড়ি তালিকা থেকে নাম সরিয়ে দেওয়া হয়। তাকে জেনারেল লিস্টের 1 নম্বরে আমরা দেখতে পাই এবং দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার যে স্কোর, সেই স্কোরটি আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কোরের সঙ্গে মিলছিল না। মানে 500-তে 500, তা 500-তে 500 কেউ পাইনি এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে। তা আমাদের সন্দেহ হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের যারা এই কাজটা করে ওয়েব প্রোভাইডার, তাদেরকে আমরা যোগাযোগ করে বলি যে আপনারা চেক করুন যে এই নামটি কি করে 1 নম্বরে আসলো। তো ওরা তখন বলল যে স্যার কিছু করবার নেই, কারণ এ 100-তে 100 প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ফর্ম ফিল আপ করবার সময় এই নম্বরটি ইনপুট করেছে। এই কাণ্ড প্রথম নয়। করোনা আতঙ্ক ও পরীক্ষা নিয়ে জটিলতার মধ্যেই নেট দুনিয়ায় নতুন ঘটনা। এর আগে কলকাতার আশুতোষ কলেজের ইংরেজি অনার্সের মেধা তালিকায় 1 নম্বরে ছিল অভিনেত্রী সানি লিওনের নাম। বজবজ কলেজের মেধা তালিকাতেও ছিলেন সানি লিওন। কৌতুকের সুরে সানিও টুইটারে লেখেন, পরের সেমিস্টারে দেখা হচ্ছে, তাহলে আশা করছি আমার ক্লাসেই থাকবে তোমরা। শনিবার উত্তর 24 পরগনার বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের মেধা তালিকায় এডিট করে মিয়া খলিফার নাম যুক্ত করার অভিযোগ ওঠে। পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। রঙ্গরসিকতা চলছে, কিন্তু এবারে নেহা কাক্করের নামে কে এই কাণ্ড করলেন তার খোঁজ পেতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে মালদার মানিকচক কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বিষয়টি জানানো হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানানো হয়েছে। করুণাময় সিংহ, এবিপি আনন্দ, মালদা। কর্মজীবনের শেষ দিনেই বরখাস্ত বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজ কলি সেন চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাচ্ছেন তিনি। পাঁচিল বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের শিরোনামে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজ কলি সেন, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার সৌগত চট্টোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ফিনান্স অফিসার সমিত রায়কে বরখাস্ত করল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠকে ওই 3 জনকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, 3 জনকেই বরখাস্তের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবারই অধ্যাপিকা সবুজ কলি সেনের অবসর নেওয়ার কথা। শুক্রবারই ছিল তার কর্মজীবনের শেষ দিন। সেই দিনই বরখাস্তের চিঠি পাওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। এটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম। আমি বলা যেতে পারে 23/2/2019 এই দিন থেকেই আমি আশা করছিলাম যে কবে এটা আমার কাছে আসবে এই ধরনের। কারণ এর থেকে কিছু তো আমি ভালো কিছু প্রত্যাশা করি না যেটা, এবং এটা আমি মনে করি যেটা একটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহা থেকেই কিছু জনের এই ঘটনাটা ঘটেছে। আমি বিষয়টা নিয়ে কিছু বলবো না, যেহেতু আমি মামলা করছি। বরখাস্ত হওয়া বাকি 2 অধ্যাপকের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। 2018-তে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে সবুজ কলি সেনের নাম কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করা হয়। অভিযোগ, সেই সুপারিশে সবুজ কলি সহ 3 আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত বিকৃত করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ সামনে আসার পর 3 জনকে শোকজ করা হয়। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে 3 জনকেই দোষী সাব্যস্ত করে তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পরই 3 জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিল কর্তৃপক্ষ। গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, বীরভূম। 30 বছরে বেশি সরকারি চাকরি নজর কেন্দ্রের। অযোগ্য কিংবা দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেই চিহ্নিত। অযোগ্য দুর্নীতিগ্রস্ত চিহ্নিত করে আগাম অবসর। জনস্বার্থে আগাম অবসরে পাঠানোর নির্দেশ কেন্দ্রের। 30 বছরে বেশি সরকারি চাকরি নজর কেন্দ্রের। অযোগ্য কিংবা দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেই চিহ্নিত। অযোগ্য দুর্নীতিগ্রস্ত চিহ্নিত করে আগাম অবসর। জনস্বার্থে আগাম অবসরে পাঠানোর নির্দেশ কেন্দ্রের। দৈনিক সংক্রমণে ফের বিশ্বের রেকর্ড। গত 24 ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত প্রায় 79,000। এ নিয়ে টানা 24 দিন ধরে বিশ্বে দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে ভারত। মৃত্যু নিরিখে মেক্সিকোকে টপকে তৃতীয় স্থানে ভারত।
মঙ্গলবার থেকে দেশ জুড়ে শুরু হচ্ছে আনলক 4। মেট্রো পরিষেবা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সমাবেশ সহ আরো বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে কেন্দ্র। আর ঠিক তখনই বিশ্বের মধ্যে করোনায় সবথেকে ভয়ঙ্কর রেকর্ড করল ভারত। গত 24 ঘন্টায় দেশে আক্রান্ত হলেন প্রায় ৭৯,০০০ মানুষ। এর আগে কখনো কোনো দেশে একদিনে এতজন করোনা আক্রান্ত হননি। দৈনিক আক্রান্তের নিরিখে আমেরিকা ও ব্রাজিলকে টপকে টানা 24 দিন ধরে 1 নম্বরে রয়েছে ভারত। এর ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। মোট মৃত্যুর নিরিখেও মেক্সিকোকে টপকে বিশ্বে 3 নম্বরে উঠে এলো ভারত। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত দেশে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৭০,০০০-এর আশেপাশে ছিল। এরপর এক লাফে অনেকটাই বেড়ে যায় দৈনিক সংক্রমণ। কিন্তু সমস্ত রেকর্ড ভেঙে গেল রবিবার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রবিবারের পরিসংখ্যান বলছে, গত 24 ঘন্টায় দেশে সংক্রমিত ৭৮,৭৬১ জন। শনিবারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তা ছিল ৭৬,৪৭২। শুক্রবারের পরিসংখ্যানে সংখ্যাটা ছিল ৭৭,২৬৬। বৃহস্পতিবার একদিনে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৭৫,৭৬০ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি চিন্তা বাড়াচ্ছে আরও একটি বিষয়। এই নিয়ে টানা 24 দিন বিশ্বে দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে প্রথম স্থানেই থাকলো ভারত। গত 24 ঘন্টায় দেশে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৭৯,০০০। সেখানে আমেরিকায় সংক্রমিত ৪২,৮৪৩ জন। ব্রাজিলে এই সংখ্যাটা আরও কম, ৩৪,৩৬০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এদিনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৫,৪২,৭৩৪। টানা কয়েকদিন দেশে দৈনিক মৃত্যু ১,০০০-এর উপর থাকলেও গত 24 ঘন্টায় তার নামমাত্র কমেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রবিবারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯৪৮ জনের। শনিবারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংখ্যাটা ছিল ১,০২১। শুক্রবারের পরিসংখ্যানে একদিনে মৃত্যু হয়েছিল ১,০৫৭ জনের। এর ফলে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৬৩,৪৯৮। পাশাপাশি উদ্বেগ বাড়িয়ে বিশ্বে মোট মৃতের সংখ্যার নিরিখে 3 নম্বরে উঠে এলো ভারত। মোট মৃতের নিরিখে প্রথম স্থানে আমেরিকা, দ্বিতীয় স্থানে ব্রাজিল, তৃতীয় স্থানে ভারত ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে মেক্সিকো। এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাকে সঙ্গী করেই ৪৮ ঘন্টা পর দেশে শুরু হচ্ছে আনলক 4। এবিপি আনন্দ। বেহাল রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স ঢুকলো না, সাপে কামড়ানো রোগীকে প্রায় ৮ কিলোমিটার নিয়ে যেতে হলো কাঁধে করে। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে পৌঁছানোর পরে মৃত্যু যুবকের। বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে এই ঘটনা ঘটার পর রাস্তা সারাইয়ের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রাস্তার হাল বেহাল, ফলে গ্রামে ঢুকতেই পারল না অ্যাম্বুলেন্স। সাপে কামড়ানো রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হওয়ায় প্রাণ গেল যুবকের। এমনই অভিযোগ মৃতের পরিবারের। ঘটনাস্থল বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের নারায়ণপুর গ্রাম। মৃতের নাম বাপন রুইদাস, বয়স ২০ বছর। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাপনকে সাপে কামড়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি ডাকা হয় অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্স চলেও আসে, কিন্তু খারাপ রাস্তার কারণে তা গ্রামে ঢুকতেই পারেনি। অগত্যা সাপে কামড়ানো যুবককে প্রায় ৮ কিলোমিটার কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে তোলা হয় অ্যাম্বুলেন্সে। বিছানায় শুয়েছিল, ঘুমোচ্ছিল, ঘুমানোর অবস্থায় কাটিরা হয়েছিল। দিয়ে এইখান থেকে গাড়ি তো ঢুকে নাই, রাস্তা খারাপের জন্য গাড়ি ঢুকেনি। সেখানে এইখান থেকে ঘরের থেকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়েছে। দিয়ে সেইখানে যে গাড়ি চাপাইছে, অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে, ওই জন্যই মারা গেল। কিন্তু প্রথমে সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলেও আর বাঁচানো যায়নি তাকে। শনিবার বিকেলে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। আমরা এটাই মৃত্যুর কারণ মনে করছি, কারণ এখানে আধা কিলোমিটার রাস্তা কাঁধে করে ওইভাবে কাদার মধ্যে নিয়ে যাওয়াটা অনেকটাই সমস্যা। তো এখানে অনেকটা টাইম আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। প্রশাসনের কাছে আমরা এটাই চাইছি যে এই রাস্তাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা পাকা রাস্তা করে দেওয়ার। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নতুন রাস্তা তৈরির আশ্বাস দিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত। এখন কাজের একটুকু গতি কম আছে, আর বুঝতে পারছেন যে যেমন লকডাউনের ব্যাপারটা আছে, তবুও আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি যাতে যে জায়গাগুলো আমার পঞ্চায়েতের খুবই খারাপ বর্ষাকালে জল জমাছে সেগুলোকে ঘাস বা বালি দিয়ে মেরামত চলছে। এটাও রিসেন্ট ওটাকে আমরা ঢালাই করার একটা চিন্তাভাবনা নিয়ে নিয়েছি আমরা। স্থানীয়দের দাবি, খারাপ রাস্তার কারণে প্রায়ই অঘটন ঘটে, কিন্তু এবার যা ঘটলো তা মেনে নিতে পারছেন না নারায়ণপুরবাসী। তুহিন অধিকারীর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, বাঁকুড়া। ফি বর্ষায় রাস্তা দুর্ভোগ, জেলায় জেলায় একই ছবি। প্রতিবাদে কোথাও ধানের চারা পুঁতে বিক্ষোভ, কোথাও পথ অবরোধ। সব ক্ষেত্রেই মিলছে রাস্তা মেরামতির আশ্বাস। আশ্বাস সত্ত্বেও সমাধান নিয়ে সংশয় বাসিন্দারা। বর্ষা মানেই জল যন্ত্রণা, তার সঙ্গে খন্দপথে যাতায়াতের আতঙ্ক। জেলায় জেলায় এক ছবি। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের জায়গায় উঠে গিয়েছে পিচ, রাস্তায় বড় বড় গর্ত। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এয়ারপোর্ট ৩ নম্বর গেটের কাছে খন্দপথের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে বাস গাড়ি। বর্ষায় বেহাল দশা বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের। এয়ারপোর্ট ৩ নম্বর গেটের কাছে মরণ ফাঁদ তৈরি হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সেখানে গাড়ির গতি কমিয়ে দিতে হচ্ছে এবং সেখানে খুব আস্তে চালাতে হচ্ছে। কি অবস্থা রাস্তা? প্রচুর খারাপ,
গাড়ি চালাতে আপ ডাউন হচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বৃষ্টির কারণে স্থায়ী মেরামত সম্ভব নয়, বর্ষার পর বিটুমিন ফেলে মেরামত করতে হবে। এ ছবি দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় 5 কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল। সমস্যায় দুর্গাপুর পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। প্রতিবাদে রবিবার ওই রাস্তায় ধানের চারা পুঁতে গরু লাঙল নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের এস এন ব্যানার্জি রাস্তা, এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ উভয়কেই বলার পরও কিন্তু রাস্তা মেরামতি হয়নি এবং এই কারণেই আজকে এই ধরনের অভিনব বিক্ষোভ কর্মসূচি দিয়েছে দুর্গাপুরের জাতীয় কংগ্রেস এই নেতৃত্ব। আজকে এই প্রতিবাদ করে কিভাবে আমরা এই প্রতিবাদ করেছি, পরবর্তীকালে যদি এটা রাস্তা তৈরি না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করে কর্পোরেশনকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য হব। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, রাস্তা মেরামতির জন্য 2019 সালে পুরসভাকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পুরসভা তরফে জানানো হয়েছে বর্ষা শেষ হলে রাস্তা মেরামতি হবে। দুর্গাপুরের মতো রাস্তা বিক্ষোভের ছবি রানীগঞ্জ। স্থানীয়দের অভিযোগ, রানীগঞ্জের মঙ্গলপুরে 2 নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড দীর্ঘদিন বেহাল। প্রতিবাদে রবিবার সার্ভিস রোড অবরোধ করেন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই সদস্যরা। নেতৃত্বে ছিলেন রানীগঞ্জের সিপিএম বিধায়ক রুনু দত্ত। যদি 15 দিনের মধ্যে না সার্ভিস রোড রিপেয়ারিং কাজ শুরু হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে জাম করে দেব। মিনিট 40 পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সোমবার থেকে সার্ভিস রোড মেরামতির কাজ শুরু হবে। এবিপি আনন্দ।